भीड़ सी थी। उनके पिताजी दूर से ऐसे देख रहे थे कि आज मतलब इस तरीके का हो रहा है। वो इतनी भी हिम्मत नहीं उस समय जुटा पाए थे कि आए, लेकिन फिर नेक्स्ट डे घर में आए और बोला उन्होंने कि अरुणिमा तू सही थी, और उन्होंने मुझे बोला कि तूने प्रूफ कर दिया कि तू जो बोल रही थी तूने कर दिखाया, तुम में वो बात थी। तो आप ये घबराओ नहीं उन चीज़ों से। हम खुद जब छोटे से शहर थे, लोगों को ट्रैक सूट पहनना गंवारा नहीं था। हम बॉयज़ के साथ में मैं ट्रायल, जब भी मेरा ट्रायल हुआ था वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, तो बॉयज़ के साथ में मैं ट्रायल देती थी। तो बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं, और जब तक आप अपने आप को तभी जान पाओगे जब तक आप लोग को कहेंगे, जब तक लोग आपको कहेंगे नहीं, तभी समझ में भी आता है, तभी तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। Yes. Anybody else? Actually, we are running a little late on the schedule. It was 12 to 1. If there is no questions from you, can we take the phone calls? अच्छा, जो फोन कॉल्स હોય તો તમે અમને આપજો, અધરવાઇઝ આપણે એક બે વાત કરવાની છે. યાદવ સાહેબને વિનંતી કરીએ કે કાર્યક્રમને આગળ લઈ જાય. આપ સૌને એક વિનંતી કે આપને આ જે યુવા આદર્શ પરિચય શ્રેણી શરૂ કરી છે એના પ્રતિભાવ માટે આજે આપણે લાઈવ પણ પ્રતિભાવ આપ્યા છે, આપના પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, પરંતુ અમારા કેસીજી ખાતે સપ્તધારાના વિંગ હેઠળ director@gmail.com અથવા તો તમે કેસીજી યુવા આદર્શ પરિચય શ્રેણી અમદાવાદ ખાતે તમારા રિટર્નમાં મેલ દ્વારા એ કોઈપણ રીતના આ યુવા આદર્શ પરિચય શ્રેણી માટેના તમારા પ્રતિભાવ અને સૂચનો અમને આપશો તો અમને બહુ આવકાર્ય રહેશે, કારણ કે આ એક એવો સમાજની વ્યવસ્થાને નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે કે જ્યાં તમે અને અમે આપણે સૌ એક ભાવિ પેઢીને તૈયાર કરવા જઈ રહ્યા છે, ભાવિ પેઢી માટે આદર્શરૂપ વ્યક્તિઓને લાવવા માટે જઈ રહ્યા છે, તેમના જીવનનો પરિચય કેળવવા જઈ રહ્યા છે. આપણી આ શ્રેણી અવિરતપણે ચાલ્યા કરે અને આપણા થકી સોશિયલ સર્વિસીસ આપણે સમાજને કંઈ આપી શકીએ, સમાજના બાળકોનું ભવિષ્યને સારી દિશાએ લઈ જઈ શકીએ, એ માટે આપના સૂચનો, આપના પ્રતિભાવો અને આપના તરફથી જે કંઈ પણ અમને કહેવું હોય તો એ અમને લેખિત સ્વરૂપે અથવા તો ઈમેલ સ્વરૂપે ચોક્કસપણે મોકલી આપજો, એથી કરીને અમે આગળની આ પ્રવૃત્તિને સાઈડમાં ધપાવી શકીએ. હા સ્વામીજી, એક ફોન કોલ છે મુન્દ્રાથી. હા પ્લીઝ લેટ અસ ટેક ઇટ, નો પ્રોબ્લેમ. મુન્દ્રાથી ફોન કોલ છે. હેલો. હા નમસ્કાર, સંભળાય છે, આપ બોલો. હેલો. હા બોલો. હેલો. हेलो, आप सवाल पूछो, संभळाय छे, आप सवाल पूछो. ओके. हेलो मैम, झक्कास फ्रेंड्स आपकी. बस मुझे ये क्वेरी थी कि आपको पहली बार मोटिवेट किसने किया? आपको पहली बार मीन्स कि आपसे एक वॉलीबॉल प्लेयर थी ना, और ये माउंटेन सबमिट करने के लिए. एक्चुअली मेरे साथ क्या क्या, जब हॉस्पिटल के बेड पे थे हम, तो सबसे पहले तो मुझे मेरी आलोचनाओं ने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे किया. सबसे बड़ी तो बात तो ये थी. और बाकी हमारे भाई जी, अभी जैसे कि मैंने बताया कि भाई साहब ने मुझे, क्योंकि एक चिंगारी हल्की सी उठी और उन्होंने उस चीज़ को पूरी तरीके से एक आग में बदल दिया और बार बार मोटिवेट करते गए. फिर मैम बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया. फिर इंडिया टीम के क्रिकेटर जो कैंसर जैसी बीमारी होने के बाद भी फील्ड पे वो गेम खेल रहे थे. तो मेरा लाइफ का जीने का तरीका ही इन लोगों की वजह से चेंज हो गया. उसके बाद जब महाराज जी से, तब भी एक कन्फ्यूजन तब भी बचा था कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम महाराज जी से मिले, महाराज जी ने मुझे पूरी बात बताना शुरू किया, एक एक करके बताना शुरू किया, और किताबें दी. जब उस चीज़ को पढ़ना शुरू किया हमने, तब पूरी तरीके से चेंज हो गया कि नहीं, हम कर सकते हैं. और मुझे विश्वास है कि तब मैं ट्रेनिंग में थी, जब महाराज जी से मिले थे एवरेस्ट, जब एवरेस्ट की ट्रेनिंग में थे हम, तब एकदम यकीन होगा कि मैं एवरेस्ट सबमिट कर लूँगी. ये लोग थे मेरे उसमें. થેન્ક યુ. કોઈ છે ફોન કોલ હવે આગળ? હા, આ સિવાય બી આ કાર્યક્રમ વિશે તમારા પ્રતિભાવ આપવા હોય, या तो फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप ईमेल से पूछ सकते हैं. हम उनका ईमेल ले लेंगे और हम चाहेंगे कि आपको वो हम ईमेल भेजें और आप उसका जवाब हमारे बच्चों को जरूर दीजिएगा. मैं बता देता हूँ. स्वामी जी प्लीज.
બધાને એમનો ઈમેલ આઈડી તમને આપી દઉં છું અને બહુ યાદ રહે એવો છે. એમની તો પહેલાં વેબસાઇટ છે www.arunimasinha.com www.arunimasinha.com અને ઈમેલ આઈડી યાદ રહેવામાં બહુ સરળ છે arunima@arunimasinha.com. એમાં તમે એમને પ્રશ્ન પૂછી શકશો અને એમાં તમે ખાસ તો આ એક ડીવીડી જરૂરથી જોજો. આ ડીવીડીનું નામ છે આઈ હેવ ડન ઇટ. આ ડીવીડીમાં એમનું લેક્ચર છે, જે લેક્ચર અરુણિમા સિન્હાએ 10મી ઓગસ્ટના 2013ના રોજ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ વડોદરામાં આપ્યું હતું. પણ એની પહેલાં અમે 2 મિનિટની ડીવીડી એમાં નાખી છે, જે એમણે ત્યાં બનાવી હતી માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર. માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર જે બનાવી હતી 2 મિનિટ ડીવીડી એ પણ એમાં મળશે. પ્લસ એમની સાથે અમારો ઇન્ટરવ્યૂ પણ છે, અમારી સાથે ઇન્ટરેક્શન પણ છે. એ બધું તમને આ ડીવીડીમાં મળી જશે. અને આ ડીવીડી તમારે યુટ્યુબમાં પણ છે અને એમની વેબસાઇટમાં પણ છે. અને આ અમારે ત્યાં વડોદરા સેન્ટરમાં પણ તમને આ ડીવીડી મળી જશે. તો એમની સાથે તમે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકો છો. એ બતાવીશ તમારે એમની ત્યાં કેમેરા. હા, આ ડીવીડીમાં 2 મિનિટની ડીવીડી છે, જેમાં એ ડીવીડી એમણે ત્યાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર બનાવી હતી અને શેરપાને કીધું હતું કે હું મરી જાઉં પછી આ ડીવીડી ત્યાં મોકલજે અને હું ઇન્ડિયન યુથને મોટિવેટ કરવા માગું છું કે મરતા દમ સુધી, સ્વામીજી કહ્યું હતું ને વિવેકાનંદજીએ, ઉઠો જાગો લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. તો એનું પ્રેક્ટિકલ ડિમોન્સ્ટ્રેશન એણે કર્યું અને એણે શેરપાને કહ્યું કે હું મરી જાઉં પછી આ ડીવીડી આ મોકલજો અને હું ઇન્ડિયન યુથને મોટિવેટ કરવા માગું છું કે ભલે મરી જાઓ પણ પોતાનો ગોલ એચીવ કરીને મરો. જેમ આજે હું ભલે મરી રહી છું પણ મારો ગોલ મેં એચીવ કર્યો છે. એ 2 મિનિટની ડીવીડી પણ આની અંદર છે. એટલે એ તમે ડીવીડી પણ જોઈ શકો છો અને ઈમેલમાં એમની સાથે પણ ઇન્ટરેક્ટ કરી શકો છો. અને જે લોકો અમદાવાદના છે, કોલેજના, અમદાવાદની બધી કોલેજમાં એ લોકોના જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે એટલા આજે સાંજના 5 થી 8માં જરૂર આવે અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનમાં. એ ફ્રી એન્ટ્રી છે અને એમાં પોઝિટિવ થિંકિંગ અને યુથ કાઉન્સેલિંગ માટે એ પણ અરુણિમા સિન્હા પણ બોલશે. અને આવતીકાલે પ્રિન્સિપાલ અને શિક્ષકો એ લોકો આવી શકે છે ઇફેક્ટિવ પેરેન્ટિંગ ઉપર. એમને એમના પેરેન્ટ્સ પાસેથી કેવી પ્રેરણા મળી એના વિશે પણ તેઓ આવતીકાલે સવારે બોલશે. ચુડાસમા સાહેબ. હા, અને આ કાર્યક્રમમાં આદરણીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ચુડાસમા સાહેબ આવવાના હતા. અને એ કેવી રીતે અરેન્જમેન્ટ થયું એવું વાત એમ હતી કે આપને ખબર હશે 11મી જાન્યુઆરી આ વર્ષે આ સ્વામી વિવેકાનંદની 150મી જન્મ જયંતિનો સમાપન સમારોહ હતો. અને ત્યારે સાંજના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અરુણિમા સિન્હાનું સન્માન કર્યું હતું. ત્યારે ચુડાસમા સાહેબ એમની પાસે આવ્યા સૌથી છેલ્લે અને કહ્યું કે આજે સવારના ત્યાં ટાઉન હોલમાં તમે લેક્ચર આપ્યું, બધા મિનિસ્ટરો ત્યાં હતા, હું નહોતો આવી શક્યો અને બધાએ કહ્યું કે તમારું પ્રવચન બહુ સારું હતું પણ હું તમારું પ્રવચન ચૂકી ગયો એનો મને રંજ છે. એટલે મેં ચુડા સાહેબને કહ્યું હતું કે હવે આવી રહી છે ગુજરાતમાં, તો આપ જો ત્યાં આવશો તો સ્ટુડિયોમાં જો આપ આવશો તો આપને પણ પ્રવચન સંભળાઈ જશે અને ગુજરાતની બધી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રિન્સિપાલોને શિક્ષક ભાઈ બહેનોને પણ આ પ્રવચન સંભળાઈ જશે. એવી જાતની સરસ યોજના થઈ જશે. અને સૌથી પહેલાં મેં વાત જયંતિ રવિને કરી હતી, મારા મેડમને, માનનીય જયંતિ રવિજીને. એમને આ વાત ગમી. પછી મેં શિક્ષણ મંત્રીશ્રી સાથે વાત કરી અને એમને પણ આ વાત ગમી. આવવાના હતા પણ 15 મિનિટ પહેલાં પણ કાર્યક્રમના શરૂઆતના 15 મિનિટ પહેલાં પણ અમે એમ એક્સપેક્ટ કરતા હતા. એમણે કહ્યું પણ હતું હું આવીશ, પણ અચાનક એમનું આવવાનું મુલતવી રહ્યું છે. પણ ગમે તેમ એમને આ ડીવીડી હું આપી દઈશ એટલે એમાંથી કમસે કમ ઇનડાયરેક્ટલી પણ એમને આ બધી પ્રવચનની વાતો મળી જશે. અમુક અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે નથી આપણી સાથે આવી શક્યા નથી. ચોક્કસ આપણે આ વ્યાખ્યાન પણ એમને સુધી પહોંચતું કરશું અને એમના આ પણ અહીંયાનું પણ डेफिनेटली वी विल डू दैट. एक मांगरोल थी छेल्लो सवाल है, अगर आपकी परमिशन है तो एक सवाल प्लीज आप ले लीजिए क्योंकि दे मस्ट बी वेरी एक्साइटेड. प्लीज पूछिए. हेलो. हाँ जी पूछो. नमस्कार अरुणा जी. जी नमस्ते. आपके नाम का अर्थ ही है तेजस्विता. वाह. और अरुणिमा मैंने सूर्य की पहली किरण. है अरुणिमा मैंने सूर्य की पहली किरण. बहुत अच्छी बात बताई. आपकी बातें हमने हमारे कॉलेज के प्रेयर हॉल में सबने सुनी, बहुत ही प्रभावित हुए हम. समाज की प्रत्येक दर्जे की स्त्रियों को आपने बहुत ही प्रभावित किया है, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको. जी बहुत इमोशनल. हमारे समाज को आगे लाने के लिए आपके जैसी स्त्रियों की जरूरत है.
बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पे जितने लोग प्रभावित हुए थे सिर्फ प्रभावित ना हो, वो काम करें अपने लाइफ में। आज वहाँ पे जितने लोग उनके अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए कि वो यहाँ पे आके बैठ के और दुनिया के पूरे हमारे पूरे देश के और यहाँ पे बैठ के वो दूसरों को वो चीज़ें फिर प्रभावित करें। हम ये चाहेंगे तभी ये सही मायने में आना मेरा संभव हो, सही मायने में आना कहते हैं ना कि सही होगा, सार्थक होगा। नहीं तो फिर ऐसे नहीं कि यहाँ पे जैसे इतने लोग सुने, क्वेश्चन किए, लेकिन वो चीज आके यहाँ पे आप ऐसा करो कि यहाँ पे आके करो, आपसे लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। ये चीज तभी सही मायने में आना सार्थक होगा। ખૂબ જ ઉમદા વિચાર સાથે આપણે કાર્યક્રમનો અંત તરફ જઈએ। હું શિવાંગી મેડમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ કાર્યક્રમનો આભાર દર્શન કરે। अरुणिमा जी, आपका जो एक सेंटेंस था वो मैंने आज गांठ बांध लिया कि आपकी जो कमजोरी है उसी को आप हथियार बनाओ। वो बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो आज इस कार्यक्रम का समाप्त करते हुए यहाँ उपस्थित स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद जी, प्रोफेसर अरोरा सर जी, कार्यक्रम के अतिथि विशेष अरुणिमा सिन्हा जी, संधान स्टूडियो, गांधीनगर आर्ट्स कॉलेज के सभी विद्यार्थियों और यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों और विद्यार्थी मित्रों, आप सबका मैं केसी जी की ओर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज इतने कम समय में बहुत सारी ऐसी बातें हमने बोली और सुनी भी है जो यकीनन हमारे विद्यार्थियों को अपने जीवन में एक आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा बल पूरा पड़ेगी। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए केसी जी की ओर से मैं बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Very nice. Congratulations.